नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 24 तारिख बुधवार प्रथम खबर महिला क्रिकेटर दरमा 2 गुणा महिला क्रिकेट खेलाड़ी मानक उपहार देला बीसीसीआई भारत में महिला क्रिकेटर प्राधान्य दिनकू दिन वृद्धि पाउछि निकटरे भारतीय महिला क्रिकेट दल 2025 विश्वकप रे चमत्कार प्रदर्शन करी टाइटल जीतिथिला बीसीसीआई तार महिला क्रिकेटर मैच पाउना रे वृद्धि करिछि अपेक्स काउंसिल बैठक रे घरे टूर्नामेंट रे खेलुथिबा महिला खेलाड़ी मैच पाउना को 2.5 गुणा वृद्धि करने को निष्पत्ति नेइछि पुरुष खेलाड़ी समान वेतन मिलिबो अपेक्स काउंसिल बैठक रे घरे महिला क्रिकेटर मैच फी रे 2.5 गुणा वृद्धि करने निष्पत्ति निया जायछि ए निष्पत्ति द्वारा महिला क्रिकेटर माने आर्थिक स्तर रे अधिक स्वावलंबी होई परिबे परवर्ती खबर 108 सेवारे 150 टी नुआ एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस सेवारे शामिल हैला 150 टी नुआ एम्बुलेंस राज्यवासी सेवारे उत्सर्ग कले मुख्यमंत्री मोहन माझी 111 कोटी टंका 428 टी नुआ एम्बुलेंस गड़िबार योजना अछि प्रथम पर्याय लोकार्पित होला 150 टी नुआ 108 एम्बुलेंस परवर्ती खबर राज्य में धान मंडी अव्यवस्था नहीं सरकार डाकिले बड़ बैठक मंडी अव्यवस्था पर मंत्री स्तरीय बैठक राज्यर धान मंडी अव्यवस्था नहीं सरकार एक बड़ बैठक डाकिछंती बैठक में कृषि मंत्री समवाय मंत्री और जोगाण मंत्री प्रमुख उपस्थित रहिबा नहीं सूचना रही धान उठाण समस्या समाधान नहीं बैठक में आलोचना होईछि परवर्ती खबर पुणी मुहतोड़ देखाइला बांग्लादेश भारतीय उच्चायुक्त को तलब कला बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपर अत्याचार बढ़ुछि रास्ता रे निरीह हिंदू मानक हत्या करा जाउछि बांग्लादेश भारतीय उच्चायोग उपर आक्रमण हेउछि किंतु ओलटा बांग्लादेश भारतीय उच्चायुक्त को तलब करुछि बाहाना हेउछि भारत रे थिबा बांग्लादेश दूतावास उपर आक्रमण हेउछि परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 22 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिसंती मालकानगिरी जिला पुलिस निकट रे 22 जन माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा देखिबाकू मिलिछि 9 टी बंदूक 14 टी टिफिन बोमा गुली विस्फोरक सामग्री और अन्य माओ सामग्री सहित माओवादी माने आत्मसमर्पण करिसंती एमानक मध्यरे 2 जन आंध्र ओडिशा बड़ जोनाल कमिटीर सदस्य होइतिबा बेले 20 जन दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटीर सदस्य रहिसंती एमानक मध्यरे कुख्यात माओ नेता डीसीएम लिंगे मध्य सामिल अछि बहु बड़ बड़ माओ हिंसाकांड रे माने सामिल थिले ए आत्मसमर्पणकारी नाम रे 2 कोटी 25 लाख रु ऊर्ध्व टंकार पुरस्कार थिला पुलिस डीजी वाईबी खोरानिया सम्मुख रे माओवादी माने आत्मसमर्पण करिसंती परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे श्रीमंदिर रे स्वतंत्र व्यवस्था केवल सिंह द्वार दे भक्त करिवे प्रवेश आसुची ख्रीष्टान मानक पर्व बड़ दिन ख्रीष्टमास एवं नुआ वर्ष श्रीमंदिर लागिबो भक्तों भिड़ लक्षाधिक श्रद्धालु समागम को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन एवं जिला प्रशासन पक्षरु करा जाउछि स्वतंत्र व्यवस्था भक्तों श्रृंखलित दर्शन भिड़ नियंत्रण पई केवल श्रीमंदिर सिंहद्वार देई मंदिर को प्रवेश करिवे भक्त अन्य 3 द्वार रे प्रस्थान करिवे प्रबल भक्तों समागम पई नीतिकांति को मध्य त्वरान्वित करिबा पई मंदिर प्रशासन सेवायतों सह आलोचना करिछि मार्केट छक निकटरू प्रशासन पक्षरु स्वतंत्र बारिकेड व्यवस्था करा जायछि परवर्ती खबर प्रधानमंत्री हेबा पई दक्ष प्रियंका कहिले कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री हेबाकू दक्ष प्रियंका गांधी एभली कोई चर्चा रे कांग्रेस सांसद अनेक समय प्रियंका गांधी को पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुलना करा जायछि किछि कांग्रेस नेता तांकु दलर जणे उदयमान नेत्री भाव रे मध्य देखुचंती जहांको पाखरे प्रधानमंत्री हेबार सब दक्षता रहिछि कांग्रेस सांसद इमरान मासूद हेले सेमानक मध्यरु जणे जेतेबेले तांकु पचरा गला जे प्रियंका गांधी पाखरे प्रधानमंत्री हेबार सब योग्यता रहिछि बोली आपण विश्वास करंती कि मासूद उत्तर देइथिले ह निश्चित भाव रे से इंदिरा गांधी नातुणी तांको पाखरे प्रधानमंत्री हेबार समस्त गुण अछि परवर्ती खबर 8 तारिख रु भितरकनिका कुंभीर गणना 3 दिन बंद रहिबो जातीय उद्यान भितरकनिका जातीय उद्यान रे 2026 मसिया जनवरी 8 रु 10 तारिख पर्यंत कुंभीर गणना करा जिवो एणु एही 3 दिन पई पर्यटक मानक निमंते जातीय उद्यान बंद रहिबो बोली वनखंड अधिकारी भरतराज गांवकार सूचना दैछंती शीतश अमावास्या तिथि को दृष्टि रखी कुंभीर गणना पई समय स्थिर करा जायथाय परवर्ती खबर 15 दिन मध्ये फेरिबो चिटफंड टंका चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी पई खुशी खबर अर्थ विभाग विज्ञापन पर क्षतिग्रस्त जमाकारी को मिलिला सामान्य आश्वस्ति एवं चिटफंड टंका फेराइबे सरकार क्षतिग्रस्त होतिबा समस्त क्षुद्र आवेदनकारी को अग्राधिकार भाव टंका फेराइबा पई निष्पत्ति नेइछंती सरकार एने विज्ञापन प्रकाश करिछि अर्थ विभाग तदंत कमिशन सुपारिश करथिबा फेरस्त पाइनथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी जो मानकर जमाराशि 10,000 पर्यंत रहिछि सेमानकु टंका फेरस्त कराजिबो बोली विज्ञापन रे कुआ जायछि गोल्डन लैंड डेवलपर्स कंपनी समूहर क्षतिग्रस्त जमाकारी
ଖେଳାଳି 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇନଥିବା ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଜମାକାରୀମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ମୂଳ ଜମା ରସିଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ, ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେବ ପଚରାଉଚରା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହେବ ପଚରାଉଚରା। ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଳମ୍ବରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି20 ଟିମ୍ରେ ଭାରତ ତରଫରୁ 4,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଧନାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 25 ରନ୍ କରି ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ 4,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ। 40 ଜଣ ଧନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଟେସ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଦୁନିଆର ମହାଧନୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ $750 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି 67.18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ 4 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ 13.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେପାଳ ମିଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବତ ହେଲା 14,000 ଲିଟର ନକଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱ ବଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏବେ ଏଠାରେ ମାଳମାଳ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ 14,000 ଲିଟର ନକଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ଏକ୍ସପାୟାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଚକୋଲେଟ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି। 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆର ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାନ। ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବା ପାଇଁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 18 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଜୋନରେ ଥିବା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଇକରେ ବୁଲିବେ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗ୍ରୁପ ଗ୍ଲାସ ଓ ରୋଡ ରୋମିଓଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିରୋ ନାଇଟକୁ ନଜରରେ ରଖି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ପବ୍ ଓ ପାର୍ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ନିୟମ ପାଳିବାକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର କହି ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମାମଲା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବନି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ମାମଲା କରିପାରିବ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 4,000 କୋଟି ଦେଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଛାରଖାର କରିଛି ବାତ୍ୟା ଦିତ୍ୱା। ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ଏହାର ହାତ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତ୍ୱା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ $450 ନିୟୁତ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଲମ୍ବୋରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା, ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ କହିଲା ରୁଷ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବର୍ବରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗମାନେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଲଙ୍ଗ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରିଗୋରିଚିଭ୍ ଖୋଜିନ୍ ଢାକାକୁ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ତଦନ୍ତ ହେବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ବସି କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ୟୁପି ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରେନ ବଗି ପାଇଖାନା ପାଖରେ ବସି ଶୀତରେ ଥରି ୟୁପିରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ହୋଇନଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଭାନୁ ରଣାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିପରି ଏପରି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରରେ ଗଡ଼ିବ 100 ଆମ ବସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି, ସହରରେ ଗଡ଼ିବ 100ଟି ନୂଆ ବସ୍। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ବସ୍ ଚାଲିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ 8ଟି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ନୂଆ ଆମ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ 8ଟି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆମ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ପୁରସ୍ତମପୁର, ଆସ୍କା, ହିଞ୍ଜିଳି, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଚିକିଟି ଓ ସୋନପୁରକୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। କ୍ରୁଡ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ବସ୍ କିଣାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50ଟି ବସ୍ ଆସିବ। ବସ୍ ରହଣି ଲାଗି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଶେଷ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ସମ୍ପର୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ASI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମରାମତି ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ସରକାର ଏବଂ ASI ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠକେଇ, 500 ସ୍ଥାନରେ 20 ଗଛ ଲଗାଇ 2,80,000 ଚଳୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2025ରେ ରୋପଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଅନେକ ପଛରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। 500 ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ 2,80,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାତ୍ର 20ଟି ଗଛ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପାକ୍ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଧମକ, ବାଂଲାଦେଶ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସହ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଦଳର ନେତା କ୍ରମାନ ସଇଦ ଉସ୍ମାନି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ପକାଏ, ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅତି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମାଟିରେ ସାମରିକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ଖଣି ନିଲାମ ବୈଠକ। ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟର 49 ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡାନ୍ତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଇସ୍ପାତ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, OMC ଲିମିଟେଡ୍ MD, ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, GST ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୂଡାନ୍ତ ହେବ 49 ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ସହରୀ ଓ ଗତିଶୀଳତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଦୃଶ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସାର୍ବଜନୀନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାବେଶୀ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଟିଲେ 42.64 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ SIR ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 42.64 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 19.19 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଏବଂ 23.64 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ୱେବସାଇଟରେ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।